مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم خلق الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن ودواكم فلم تهرب وما وقعنا ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كما من رؤية ثبتا ولا يرى آثار مولد بنور عالي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ذله في الشمس ضربة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص وقبلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آبائه وأزواجه المرسلين والصحابة أجمعين وكون لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وسائرنا المعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألوا شيخنا مرض أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد السلام وشيخنا مرض أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وشيخنا مرض أرواحنا الهدي والدين هدي الخير وإلى روح هذا الكتاب الشيخ محمد نووي البنتري وأصوله وفروعهم وذوي الفروع عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمكانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به درجات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, masih kita melanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang as-shaum atau as-siyam, mengenai puasa, yang saya ambil dari kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dia mengatakan, wa kullu syahrin ishtamala ala ibadatin yadkhulu bi syahadatil adlil wahidi bin nazari lil ibadati. Setiap bulan yang mencakup atas satu ibadah, maka bulan tersebut harus ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil. Jadi harus demikian. Misalnya bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, alhasil 12 bulan yang merupakan bulan-bulan Hijriyah, pada penetapan tanggal satunya itu wajib harus disaksikan oleh satu orang yang syahidnya, saksinya saksi yang adil. Bagaimana saksi yang adil itu pada hukum agama? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama an yakuna dzakaran, saksinya harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Perempuan menyaksikan bahwasanya dia melihat hilal tidak jadi, karena saksi yang adil yang pertama harus adalah laki-laki. Yang kedua qurran, harus orang yang merdeka, nggak bisa budak. Ada seorang budak bilang ra'aitul hilal,
Dia bilang asyhadu anni ra'aitul hilal, nggak bisa, nggak jadi. Jadi pertama, saksi yang adil adalah laki-laki. Yang kedua harus yang merdeka. Kemudian yang ketiga rasyidan, nggak boleh yang idiot, nggak boleh orang yang idiot, orang yang bodoh jadi saksi melihat hilal, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, muru'atin, orang yang punya muru'ah, nggak makan sambil jalan, muru'ah namanya itu, nggak ngerokok sambil jalan, sambil naik motor sambil apa? Sambil ngerokok, itu nggak ada muru'ahnya itu orang. Pada hukum agama, muru'ah itu adalah satu etika, adab sopan santun. Jadi nggak boleh minum sambil jalan. Kalau ente melihat ada orang yang menjadi saksi terhadap terlihatnya hilal, namun dia masih merokok sambil jalan, nggak diterima kesaksiannya. Atau ada orang yang makan sambil jalan, tidak diterima kesaksiannya. Atau ada orang yang minum sambil jalan, tidak diterima kesaksiannya. Atau kalau dia ada seorang guru agama, seorang ustaz, seorang kiai, dia masih makan di warteg, masih makan di mana? Di warteg, masih makan di rumah makan. Yang dibilang murah itu dia beli makan di rumah makan, tapi makannya di mana? Di rumah. Itu murah namanya. Seorang guru agama ya, seorang guru agama, boleh dia ustaz, boleh dia kiai, apabila dia memiliki murah, makannya tidak di warteg, apalagi sabda kaki. Habis makan rokok di warteg, itu nggak ada murahnya, itu nggak ada murahnya. Seorang guru agama apabila dia memiliki murah, memiliki etika, maka makannya bukan di mana? Bukan di warteg, bukan di rumah makan. Jadi apabila ada orang yang memang tidak ada murahnya, pada hukum agama kesaksiannya ditolak pada masalah hilal penentuan satu tanggal daripada bulan-bulan Hijriah. Kemudian walam yartakib kabiratan, enggak melakukan dosa-dosa besar, enggak berzina, enggak ngerampok, termasuk korupsi, enggak bisa. Misalnya ada pejabat dia bersaksi asyhadu anni ra'aitul hilal. Ini pejabat mesti, kenapa? Dia enggak pernah korupsi di kantornya, diterima kesaksiannya. Atau ada seorang pejabat tetapi tidak ada sifat yang tadi disebut oleh pengarang rahimahullah, dia masih melakukan korupsi, kemudian dia diputus oleh Departemen Agama misalnya sebagai apa? Sebagai saksi bahwa dia melihat hilal, tidak diterima kesaksiannya. Kenapa demikian? Syaratnya orang yang adil pada kesaksian setiap satu daripada bulan-bulan Hijriah, tadi diantaranya harus walam yartakib kabiratan. Ini orang tak boleh berbuat dosa besar. Di antara dosa besar adalah korupsi. Itu korupsi dosa apa? Dosa besar itu dalam hukum agama. Apabila ada seorang yang demikian masih kerjaannya masuk korupsi di kantornya, menjadi saksi bahwa dia melihat hilal, maka kesaksiannya dihukumkan ditolak, tidak diterima. Jadi ketat pada hukum agama, nggak asal apa, nggak asal ambil saksi sebagai orang yang menentukan bahwa dia telah melihat apa, melihat hilal. Dia dulu itu orang, oh dia ada jabatan di kantornya, bersih nggak dia, korupsi nggak dia, oh pernah, sekalipun cuma 20.000 doang misalnya, itu orang berarti termasuk orang yang yartakibu kabiratan, orang yang melakukan dosa besar, dihukumkan kesaksiannya tidak diterima pada hukum agama. Walam yusirra ala saghiratin, dan itu orang nggak terus-menerus berbuat dosa kecil banyak. Itu orang nggak terus-menerus, terkadang doang. Ada perempuan dilihatin, terkadang tidak ada, nggak sering gitu. Volume-nya nggak sering, dan dia nggak sengaja lagi naik motor kelihatan perempuan cantik oleh matanya, kan dosa apa itu? Dosa kecil itu, tapi nggak terus-menerus.
yang seperti itu kesaksiannya masih terima. Tapi kalau ada orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, maka kesaksiannya pada masalah penentuan satu tanggal daripada bulan Berhijriah dihukumkan ketolak pada hukum agama. Itulah yang disebut dengan syahadat bi'adlin, kesaksian dari satu orang yang adil setiap bulannya. Jadi Muharram, Rajab, Shawwal semuanya wajib untuk ditentukan dilihatnya oleh satu orang yang adil tadi. Dia mengatakan wa yakfi fi syahadati asyhadu anni ra'aitul hilala, dan cukuplah pada kesaksiannya bahwa dia mengatakan kalimatnya apa? Asyhadu, saya bersaksi, anni ra'aitul hilala, bahwasanya saya telah melihat hilal dari bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa farduhu ay arkanu shaumi ithnani, dan rukun daripada puasa ada dua. Al-awwalu niyatul lailan li kulli yaumin. Yang pertama, niat setiap malam, setiap hari, wajib tuh. Yang dibilang malam itu waktunya kapan? Antara maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita wajib untuk menginapkan niat kita. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita wajib setiap hari, bukan sekali untuk sebulan. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, wajib setiap hari kita untuk niat, minimal masukin di hati kita. Yang kita baca niat dengan niat yang modal-modal tuh, yang kita baca bukan niat itu. Yang kita baca di masjid, yang kita baca bareng-bareng di mushola, itu bukan apa? Itu bukan niat. Ingatkan tuh, yang kita baca setiap hari bareng-bareng habis baca doa witir tuh, niat yang modal-modal bacaannya, itu bukan niat. Niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati, dan wajib setiap malam. Yang dibilang malam itu kapan? Antara terbenam matahari masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Misalnya hari pertama puasa Ramadan, masuk waktu maghrib, niat di hati kita. Minimal bagaimana niatnya? Niatnya masukkan di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Maghrib masuk tanggal 1 Ramadan, boleh niat di hati kita. Habis batalin puasa kita, kemudian baca doanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabar zama'u wa dallatil urudu wa thabatal ajru insyaallah. Doanya dibaca setelah sudah membatalkan puasa. Baca doa tadi bukan pas sudah masuk waktu maghrib, tapi sudah batalin puasa kita. Kita udah makan korma, udah minum air putih, udah batal alhasil, baru baca doa tadi. Kan kebanyakan gak begitu. Kebanyakan gimana? Baca doa dulu kebanyakan. Masuk waktu maghrib, baca doanya bareng-bareng. Allahumma laka sumtu. Itu teknisnya, kesunahannya tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Para ulama kita dalam kitab-kitab madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kesunahan membaca doa tadi setelah kita sudah apa? Membatalkan puasa, sudah makan, sudah minum teh, sudah makan korma, sudah batal alhasil, baru baca doa tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaban zama'u wa dallatil urudu wa thabatat ajru insyaallah. Kitabnya mana? Silahkan lihat di semua kitab dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah.
doa tadi dibaca setelah kita sudah membatalkan puasa kita. Jadi sudah batal puasa, masuk waktu maghrib, sudah batalin puasa, baca doa tadi, masukin niat di hati itu, sudah boleh tuh. Niat di hati kita minimal bagaimana tadi? Aku niat puasa Ramadan, segitu doang boleh. Yang wajib masuk niat di hati kita minimal tadi, hati kita ngomong, hati kita berucap, aku niat puasa Ramadan. Jadi yang sering kita baca bareng-bareng itu bukan apa itu? Bukan niat. Kalau sabar tahun orang begitu, sabar tahun dia puasanya begitu. Habis baca doa witir bareng-bareng baca niat, bukan niat, bareng-bareng baca apa? Baca niat. Enggak diniatin di hati, tidak sah puasanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi niat wajib setiap malam. Tadi waktu niat antara terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Misalnya pas kita bangun sahur, kita niat di hati bangun sahur, kemudian habis makan sahur selesai jam 4 kita niat di hati, boleh. Yang penting belum masuk waktu apa? Waktu subuh. Jadi itu antara waktunya, antara terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi jangan kita terkait harus habis baca doa apa? Doa witir, nggak perlu. Khawatir nanti kita apa? Kita kelupaan untuk niat di hati kita. Wa yustahabbu talaffuzu biha. Disunnahkan untuk mengucapkan niat. Ngucapin niat hukumnya sunnah, bukan wajib, ingatin. Ngucapin niat yang kita baca bareng-bareng niat di masjid, di mushola, di majlis taklim itu bukan niat, tetapi disebut dengan at-talaffuz binniyah, hukumnya sunnah. Tadi yang wajib niat masukin di mana? Di hati kita dengan minimal kalimat tadi apa? Aku niat puasa Ramadan. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang kelupaan niat di malam harinya, lewat udah masuk waktu subuh, dia udah nyaur tapi belum apa? Belum niat di hatinya. Falau nasiyan niyata lailan wa tala'al fajr wa huwa nazil lam yusab lahu dzalikal yawm. Kalau seandainya ada orang yang kelupaan niat puasa Ramadan di malam harinya sampai masuk waktu subuh, ini orang belum apa? Belum niat juga di hatinya. Sementara dia kelupaan, maka hari itu tidak sah puasanya. Hari itu dihitung, dihukumkan pada hukum agama, puasanya tidak ada, tidak sah untuk itu. Kalau ada orang yang sama sekali dia nggak niat di kelupaan sampai subuh belum juga niat, kemudian dia engah-engahnya sampai subuh, ya belum niat, maka puasa pada itu hari dihukumkan tidak ada, tidak sah. Tetapi lakin yajibu alaihil imsaku riayatan li hurmatil waqti. Wajib dia tetap nggak boleh makan minum, nggak boleh tuh. Sekalipun puasanya tidak dihitung pada hari itu, tapi dia tetap untuk apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok, nggak boleh hubungan suami istri. Kenapa demikian? Riayatan li hurmatil waqti, karena untuk menjaga kehormatan waktu bulan suci Ramadan. Jadi seandainya ada orang yang demikian, malamnya dia nggak niat sampai subuh dia nggak niat puasa Ramadan, maka tadi yang pertama, hari itu puasanya dihukumkan tidak ada, tidak sah. Nanti dia berarti wajib apa itu? Wajib umumnya. Nah, tetapi itu orang tetap ada kewajiban, nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum,
nggak boleh merokok, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Jelas ya? Kan tadi niat di madhab kita wajib setiap apa tadi? Setiap malam. Nah, perkara Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah, dia mengatakan wa yusannu fi awwalis syahri. Kalimatnya ini, wa yusannu fi awwalis syahri an yanwiya sawma jami'ihi wa dhalika yughni an tajdidiha fi kulli lailatin indal imami malikin. Disunnahkan di awal pertama kali 1 Ramadan. Jadi pertama kali kita tarawih, pertama kali kita melakukan sholat sunnah tarawih, disunnahkan untuk niat untuk 1 bulan penuh. Hal itu adalah tujuannya agar orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengulang setiap harinya, setiap malamnya, dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Yang 1 hari niat puasa Ramadan untuk sebulan penuh, ini adalah madhab pendapat daripada Imam Malik rahimahullah. Kalau madhab kita, madhab al-Imam Syafi'i, niat itu wajib apa? Setiap malam wajib. Sementara dalam madhab Imam Malik, niat itu wajibnya hanya 1 kali saja di awal Ramadan. Untuk apa? Untuk sebulan penuh. Makanya pengarang rahimahullah dia mengatakan fa yusannu dzalika indana. Kalimat ini, makanya kita punya guru-guru ngajarin pertama kali tarawih, kelar tarawih, niat di hati kita. Niatnya bagaimana? Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingetin tuh. Ini kitabnya ada nih. Keterangannya ada di kitab Nihayatul Zaid yang ngarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah. Makanya guru-guru kita di Bukit Duri, khususnya muallif di Bukit Duri ngajarin pertama kali kita tarawih, malam pertama kita tarawih nih, niat di hati masing-masing, niat di hati masing-masing laki perempuan, niat di hati, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Kalau begitu niat di hati itu bukan diapain, bukan diucapin, niatin di hati kita, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Apa fungsinya? Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan li'annahu rubama nasiyat tabi'ita fi ba'dil layaliyah fayuqallidul imam malikan. Maka manakala ini orang lupa, nggak niat 1 hari pada bulan suci Ramadan, maka sah puasanya. Kenapa demikian? Karena pada hari pertama kali dia tarawih, sebelum besok harinya puasa yang pertama kali, sudah niat apa tadi? Sudah niat di hatinya, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingat itu. Makanya itu nanti besoknya jangan lupa. Misalnya tarawihnya malam penuh, misalnya pas pertama kali tarawih, ingetin diri ente, bibi ente, anak ente, ingetin niat di hati. Bagaimana niatnya? Paling gampang mudah niat tadi, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Aku niat berpuasa Ramadan sebulan penuh. Ini merupakan madhab daripada madhab Imam Malik rahimahullah. Manakala kita kelupaan, kan namanya orang kan ada lupa kan? Ada lupanya gitu. Kita lupa karena kerjaan banyak, kegiatan banyak, lupa kita sampai 1 malam kita nggak niat, maka itu dihubungkan sudah sah niat yang 1 malam tadi. Kenapa demikian? Karena kita ikut kepada Imam Malik rahimahullah. Jelas ya? Jangan lupa tuh. Misalnya malam Rabu kita udah tarawih, mau sebelum tarawih, yang penting sudah masuk waktu apa tadi? Sudah masuk waktu maghrib. Niat di hati kita,
aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Fungsinya apa? Manakala kita kelupaan satu malam gak niat, maka dihukumkan sah niat kita untuk sebulan penuh dan sah berpuasa kita. Ini merupakan keterangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Badali rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa darajati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.